دنیا سے نسبت ان کو دنیا ہی انہیں خود پہچانے سرکار امم کے شہدائی۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سلام بنگلور۔ مکہ مسجد مدرسے حفظ القرآن ڈی جے ہلی کوارٹرز میں سالانہ انعامی و اختتامی جلسہ نہایت شاندار انداز میں منایا گیا۔ یہ 3 روزہ عظیم الشان پروگرام بچوں کی تعلیمی کارکردگی اور بہترین دینی تربیت کا علمی مظاہرہ ہے۔ بچوں نے مکالمے، تقاریر، بیانات، حمد و نعت نہایت عمدہ اور خوبصورت انداز میں پیش کیے۔ لڑکے ہو یا لڑکیاں، سب کی تربیت میں نظم و ضبط کا نمایاں کردار نظر آیا۔ مہمان خصوصی نے اپنے خطاب میں کہا کہ اگر ہر مسجد میں اس انداز سے مکتب چلایا جائے تو یہی بچے مستقبل میں قوم کے رہبر اور معاشرے کے معمار بن سکتے ہیں۔ مفتی ریان صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ یہ مدرسہ صرف 40 بچوں سے شروع ہوا تھا اور آج الحمدللہ 400 سے زائد طلباء و طالبات زیر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ مفتی ریان نے مزید کہا کہ مستورات کے لیے علیحدہ مدرسہ تعمیر ہو چکا ہے جو رمضان کے بعد شروع ہوگا، جبکہ آئندہ سال عشاء کے بعد بالغان کے لیے بھی تعلیمی سلسلہ شروع کرنے کا اعلان بھی کیا۔ ہم کے پہلے دن جمعہ کو مختصر نشست منعقد ہوئی جس کے مہمان خصوصی مولانا آصف صاحب قاسمی دامت برکاتہم رہے۔ دوسرے دن مرکزی جلسہ ہوا جس میں مولانا حنیف افسر عزیزی کا پرزور خطاب شامل رہا۔ مفتی ریان صاحب نے مزید کہا کہ اس پروگرام کا مقصد بچوں سے اسٹیج فیئر ختم کرنا اور انہیں دین کی بات خوبصورتی سے بیان کرنے کے قابل بنانا ہے۔ آخر میں ذمہ داران نے تمام مہمانوں اور والدین کا شکریہ ادا کیا۔ چلیے مزید تفصیلات انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ آج بچوں کا سالانہ انعامی جلسہ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مکہ مسجد مدرسہ حفظ القرآن کوارٹرز کی یہ جو سالانہ انعامی و اختتامی جلسہ تھا، اس میں مجھے مہمان کے طور پر بلایا گیا تھا۔ الحمدللہ یہاں آنے کے بعد بچوں کو مغرب کے بعد سے میں بچوں کے پروگرام کو دیکھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے بچوں کی ایک بہترین تربیت ہو کر ہے، مرد بچے ہو یا بیکو بچی ہو، ان کی ایک بہترین تربیت ہو کر ہے۔ تعلیم کا انداز اور بچے جو مکالمہ پیش کرے، بیان پیش کرے، حمد و نعت پیش کرے، الحمدللہ ایک تہذیب و تمدن سکھایا گیا ہے۔ میں سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہر مسجد کے اندر جو مکتب چل رہا ہے، اس انداز سے نظم و ضبط کے ساتھ میں مدرسہ چلے گا تو انشاءاللہ آئندہ چل کر کے بچے ایک اچھا پیغام دے سکتے ہیں اور ایک اچھے معاشرے کے لیے انسان بن سکتے ہیں۔ اور ان جو بچیاں ہیں ان کے کوکھ سے جو جنم لینے والے ہیں، بڑے ہونے کے بعد میں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک ان کے ذریعے سے علماء حفاظ پیدا ہوں گے۔ جو مرد بچے ہیں الحمدللہ یہ تہذیب دی گئی ہے کہ آئندہ چل کر کے قوم کے رہبر بن سکتے ہیں۔ بڑا بہترین انداز تھا۔ میں ذمہ داروں کا بھی جو ہے مبارکبادی دینا چاہتا ہوں، اور بالخصوص اساتذہ کرام اور اساتذہ میں حضرت مولانا ریان صاحب اور ان کے ساتھ میں ان کا جو اسٹاف محنت کرنے والا ہے، مبارکبادی کے بے حد وہ مستحق ہیں کہ انہوں نے رات دن ایک کر کے بچوں کو تیار کیا ہے۔ جبکہ بچے اتنے بڑے مجمع کے اندر 2 لفظ نہیں بول سکتے، الحمدللہ اتنے 450 کے قریب بچے اور علماء کرام کا مجمع تھا، عمائدین کا مجمع تھا اور محلے والوں کا مجمع تھا۔ ان کے سامنے 2-4 بات بولنا یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ اساتذہ کرام نے بڑی محنت سے بچوں کو تیار کیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مسجد کو، مدرسے کو آباد فرمائے، اور یہاں پڑھنے والے بچے بچیاں حافظ قرآن
हाफिज बाअमल, आलिम दीन, आलिम बाअमल बन कर के निकलें और ज़िम्मेदारान जो खिदमत कर रहे हैं उनकी जो तवज्जुहात है अल्लाह तबारक व तआला इनके खिदमत को भी कबूल फरमाए, सबको दुनिया आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, वालिदैन के लिए पैगाम यह है कि अपने बच्चों को असरी तालीम तो दिलवा रहे हैं, उसके साथ साथ में दीनी तालीम का दिलवाना बहुत ज़रूरी है। आज के माहौल में दीनी तालीम का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि नए फ़िरक़े यहाँ जो है ईमान को गारत करने के लिए, ईमान को निकालने के लिए नए फितने वजूद में आ रहे हैं। ऐसे माहौल में बच्चों को दीनी तालीम देना ईमान की हिफाजत का ज़रिया है। इसलिए मेरे गुजारिश है कि माँ बाप से कि अपने बच्चों को असली तालीम के साथ में ज़्यादा तौर पर दीनी तालीम पर तवज्जो देकर अपने बच्चों को पहले मुसलमान बनाएं, उसके बाद में आप अपने बच्चों को जो कुछ बनाना चाहते हैं बनाएं। ये मेरी आपसे गुजारिश है। फरमाए सर, आज बच्चों का सालाना इनामी जलसा था आपकी मस्जिद में, क्या पैगाम देना चाहेंगे बच्चों को और उनके वालिदैन को? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मक्का मस्जिद के सदर होते हुए नाते 15-16 साल से ये मस्जिद की वजूदगी है और अल्लाह के फजल से हमारे साथियों पूरे मिलकर मदरसा और मस्जिद की देखभाली कर रहे हैं और बच्चों को तालीम दे रहे हैं। उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनके बच्चों के माँ बाप से इल्तिजा है कि अपने बच्चों को मदरसे को भेजें और तालीम से वाबस्ता करें, क्योंकि माँ का गोद मदरसा होता है। इसलिए माँ और बाप दोनों मिलकर बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करें। बस शुक्रिया। जी, फरमाए मौलाना, मदरसे का सालाना इनामी जलसा था, मदरसे की क्या तारीख है, कब से मदरसा शुरू हुआ, कितने बच्चों से, आज कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा ही करम और एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सीधी राह पर और सही रास्ते पर अल्लाह ने हमें गामज़न फरमाया। अल्लाह का बड़ा ही करोड़ों शुक्र एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2018 और 19 के दरमियान हमारी यहाँ खिदमत शुरू हुई। अल्हम्दुलिल्लाह 40 बच्चे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हिम्मत नहीं हारी, हर इलाके गली गली में जाते थे और जाकर बच्चों को दावत दी। माइक के ज़रिए से ऐलान करते थे कि इस मस्जिद के अंदर किस तरह हम अपने बच्चों की रहबरी कर सकें और उनको सीधा रास्ता बता सकें। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में 7 साल हमारे मुकम्मल हो गए यहाँ पर खिदमत करते हुए। अल्लाह का फजल है 420 तलबा पढ़ रहे हैं, तलबा और तालिबात। अल्हम्दुलिल्लाह अगले साल हमारा आगे जो इरादे और अज़ाइम हैं, हमने मस्तूरात के लिए एक मदरसा ओपन किया है, तामीर कर दिया है। इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक के बाद वहाँ पर मस्तूरात का मदरसा चलेगा। हर किस्म की लाइन से यहाँ मस्जिदों में ज़िम्मेदार और हम सब मिलकर असातिज़ा फ़िक्रें करते हैं। इंशाअल्लाह अगले साल ये भी अज़ाइम किया है कि इशा की नमाज के बाद बालिगान का भी सिलसिला शुरू किया जाएगा। हम तमाम आने वाले मेहमानों का सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। कितने दिन का प्रोग्राम था? अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 दिन का मुसलसल प्रोग्राम है। कल 13 तारीख को जुमा के दिन प्रोग्राम हुआ मुख्तसर बच्चों का, जिसमें हज़रत मौलाना आसिफ साहब कासमी और हज़रत मौलाना जाहिद साहब कासमी दोनों अहबाब उलमा इकराम तशरीफ़ लाए थे और दीगर मेहमानान भी थे। और आज का जलसा आप हजरात के सामने है। और कल बरोज़ इतवार ज़ोहर की नमाज के बाद बच्चों के उमूमी इनाम और मार्क्स कार्ड और रिजल्ट दिया जाएगा। 3 दिन का जलसा है, एक दिन में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हालात को देखते हुए हर बच्चे को जलसे में पढ़ने का मौका मिले। और बच्चों को पढ़ाने का मकसद ये है बच्चे से स्टेज फियर खत्म हो जाए और बच्चा आगे चलकर दीन की बातें, अच्छी बातें बोलने वाला बन जाए। तो वालिदैन के लिए क्या पैगाम रहेगा? वालिदैन के लिए यही पैगाम रहेगा, मेरी और हमारे असातिज़ा की मेहनत। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक के अंदर हमारे मदरसे में जिम्मेदारों और हमारी फ़िक्रों से अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में भी फजर के बाद हमारा मदरसा चलता है, तकरीबन 20 रमज़ान तक चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह 7 सालों से यही निज़ाम चलता आ रहा है। रमज़ान में असातिज़ा भी फ़िक्रें करते हैं, जो बड़े बच्चे होते हैं उनको लेकर उनको दीन की बातें बताना, समझाना, सही अकाईद समझाना, ये फ़िक्रें करते रहते हैं। नौजवानों के लिए क्या पैगाम खासकर डीजे हल्दी के नौजवानों के लिए अहम पैगाम यही है,
5 وقت کے نمازی رمضان میں بن جائیں، روزے رکھنے والے بن جائیں، اپنی زندگی میں سچی پکی توبہ کر لیں اور اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔